ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं भङ्गं रङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं श्रुतो पङ्गोर्मम वन्दमधिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्ष्यक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओം തത്സത്. ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്ര ബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിത സ കഥം തദ്ഗൃഹേ ദ്വാസ്ഥ സഭാണ്ഡം ഭോക്തും അർഹതി. ബ്രാഹ്മണേ ക്ഷത്രബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിത സ കഥം തദ്ഗൃഹേ ദ്വാസ്ഥ സഭാണ്ഡം ഭോക്തും അർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्ता सभाण्डं भोक्तुमर्हति. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ നിശ്ചയമായും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. ആകയാൽ അവർ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Mataji. The descendants of the kingly orders are definitely designated as watchdogs, and they must keep themselves at the door. On what grounds can dogs enter the house and claim to dine with the master on the same plate? വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുക, ഒരു കാവൽ നായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വർണ്ണ ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി, ക്ഷത്രിയനായാലും ശരി, വൈശ്യനായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കടമകളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാവരും പരിപാലിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും മറ്റുള്ളവരെ താഴെ കാണാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കാനോ പാടില്ല. ഇവിടെ ആ പക്വതയില്ലാത്ത ബാലൻ ശൃംഗി ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള രാജാവിനെയാണ് അധിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കാവൽ നായ. ആ ഒരു കാവൽ നായ എങ്ങനെ തൻ്റെ യജമാന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും
എങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു, എന്താണ് അധികാരം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവരും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയന്മാരും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമാണ്. ഒരാള് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ ഭൗതിക തലത്തിൽ. ഇപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്മാര് എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ക്ഷേമമാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അതേ സമയത്ത് ക്ഷത്രിയന്മാരെന്താണ് അവരുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാള് ഉയർന്ന് ഒരാള് താഴ്ന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, ഹൈറാർക്കിയലി ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അവരെല്ലാം വേണ്ടുന്ന പോലെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആരാണ്? അധികാരം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അധികാരം തീർച്ചയായിട്ടും രാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഓക്കെ, രാജാക്കന്മാർ ഇവര് അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ താഴെ ഒരാളെ മീതെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം നന്നായി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൃംഗി താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്നുള്ള ഒരു അധികാരം അഹങ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പരിപാലിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ആര് കൊടുത്തു? അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇത് ശൃംഗിയുടെ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ മഹാരാജിന്റെ കുഴപ്പമില്ല. കലിക്ക് 4 സ്ഥലം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ 4 സ്ഥലം കലിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഭരണം ആരുടെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണ്. ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല ഭരണം കാരണം ഈ 4 സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ലിറ്ററലി ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു പഴുത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു സമയം എന്ന് കലിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കലിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ തലത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ദേഷ്യം വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ദേഷ്യം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ സമീക ഋഷി അവിടെ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം വന്നത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നു. ശൃംഗി ബാലനായിട്ടുള്ള ആ ശൃംഗി പക്വതയില്ലാത്ത മകൻ, പക്വതയില്ലാത്ത മകൻ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ആ തപോബലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ശപിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ തപോബലം ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്, അവരുടെ ആ ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും അവർക്ക് തപോബലം കിട്ടും. പക്ഷേ തപോബലം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. അത് അനാവശ്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ തപോബലം, അങ്ങനെ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തപോബലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധാരിക്ക്. ഗാന്ധാരി അത് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു? തൻ്റെ മകനെ ഒരു ഉരുക്കു ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അത് സാധിച്ചു നടന്നില്ല. കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ശശങ്കുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ തൻ്റെ തപോബലത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. സാധാരണ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ശൃംഗിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ തപോബലം പോയി. വീണ്ടും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ തപോബലം നല്ല കാര്യത്തിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശൃംഗിയും അതുപോലെയാണ്. ശൃംഗി അറിയാതെ ഒരു ബാലനാണ്, മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല, പക്വത ഇല്ലാത്ത. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഭഗവാന് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തരണം. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കുക? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരണം. അതിന് ഉപകരണമായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും അതേപോലെ ഈ പക്വത വരാത്ത ശൃംഗി ബാലനെയാണ് ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. So the inexperienced Brahmana boy certainly knew that the king asked for water from his father and the father did not respond. അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി, അത് രാജാവിന് ഭയങ്കര ദാഹം വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സമീക ഋഷിയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു. ആ സമീക ഋഷി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. He tried to explain away his father's inhospitality in an impertinent manner befitting an uncultured boy.
അപ്പൊ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ പരിമിതി, തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ പോരായ്മകളെ പറയാതെ, ഇൻഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ, അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ, ഇവിടെ രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യം വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര്? ശൃംഗി. He was not at all sorry for the king's not being well received. On the contrary, he justified the wrong act in a very characteristic, in a way characteristic of Brahmanas of Kali Yuga. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അധപ്പതനം ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയത്, ശൃംഗി. അപ്പൊ ശൃംഗിയാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. He compared the king to a watchdog, and so it was wrong for the king to enter the home of a Brahmana and ask for water from the same pot. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാജാവിനെ, ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടിനെ ഒരു കാവൽ നായയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശൃംഗി, അല്ലെ? അത്ര ധിക്കാരമായിരുന്നു തൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ധിക്കാരം. ഞാൻ ഒരു ഹയർ കാസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? കുന്തിമഹാരണി പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീബീർ ഏതമാനം മതപുമാൻ. അതായത് നല്ല ജന്മം കിട്ടിയാൽ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ധനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ എന്തിനു കാരണമാവും? ചില സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് ഒരു വിഘ്നമായിട്ട് വരും, അഹങ്കാരം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി തരും. ഇവിടെ ഈ ബാലനും അതാ സംഭവിച്ചത്. തൻ്റെ ജന്മത്തിൻ്റെ, അതായത് താൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ്, ഞാൻ ഒരു ഹയർ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള അഹന്തയായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്. So he compared the king to a watchdog, and so it was wrong for the king to enter the home of a Brahmana and ask for water from the same pot. The dog is certainly reared by its master, but that does not mean that the dog shall claim to dine and drink from the same pot. സാധാരണ കാവൽ നായകളെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ പുറത്താ നിർത്തുക, അല്ലേ? ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടില്ല. നായ, പൂച്ച, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. പശുവിനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ പെറ്റായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ അവരൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതാണ് വേദിക് കൾച്ചർ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി വെള്ളം ചോദിച്ചു എന്നാണ് ശൃംഗിയുടെ വാദം. This mentality of false prestige is the cause of downfall of the perfect social order, and we can see that in the beginning it was started by the inexperienced son of Brahmana. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് പ്രഭാത പലപ്പോഴും വരുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അധപ്പതനം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ അധപ്പതനം കലികാലത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ഈ സമയത്താണ്. ശൃംഗിയുടെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. As the dog is never allowed to enter within the room and hearth, although it is reared by the master. Similarly, according to Shringi, the king had no right to enter the house of Samika Rishi. ഒരു കാവൽ നായ്ക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും സമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ, കുടീരത്തിൽ കടക്കാനുള്ള പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. According to the boy's opinion, the king was on the wrong side and not his father, and thus he is justified the silent father. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവാണ് തെറ്റുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനല്ല. അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ശൃംഗി ചെയ്തത്. ടെക്സ്റ്റ് 35. കൃഷ്ണേ ഗതി ഭഗവതി സസ്തരി ഉത്പത്തഗാമിനാം തദ്ഭിന്നസേതുൻ അദ്യാഹം സാംസി പശ്യത മേ ബലം. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി സസ്തരി ഉത്പത്തഗാമിനാം തദ്ഭിന്നസേതും അദ്യാഹം സാസ്മി പശ്യത മേ ബലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്തര്യുത്പഥഗാമിനാം തദ്ഭിന്നസേതുനദ്യാഹം ശാസ്മി പശ്യത മേ ബലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ഭൈ ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്പന്മാർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി.
after the departure of Lord Sri Krishna, the personality of Godhead and supreme ruler of everyone. These upstarts have flourished, a protector being gone. Therefore, I myself shall take up this matter and punish them. Just witness my power. ശൃംഗിയുടെ അഹങ്കാരം. ശൃംഗി പറയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്സ്റ്റാർട്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഒരുപാട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം പ്രജകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം എടുക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഞാൻ പണിഷ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ശക്തി നോക്കിക്കൊള്ളാന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു ബാലന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അതായത് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ക്ഷത്രിയന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ബ്രാഹ്മണന്മാർ ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്താണ്, ടീച്ചിങ് ക്ലാസ് ആണ്, അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആണ്. അവര് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് അല്ല. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരെ ശൃംഗി, വളരെ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ പക്വതയില്ലാത്ത ശൃംഗി പറയണേ, എൻ്റെ പവർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവനവന്റെ വർണ്ണത്തിലുള്ള എന്താണ് ജോലി അത് നിറവേറ്റുക. മറ്റുള്ള വർണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ അവര് ചെയ്യുന്നേക്കാളും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും കൂടി അത് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ആ വർണ്ണത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചെയ്യണം. ക്ഷത്രിയന്റെ ആ വർണ്ണത്തിലുള്ള ജോലി ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോഡലാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മോഡലാണ്. അതായത് സത്വ, രജസ്, തമോ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ചിലപ്പോൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റൂളിംഗ് ക്ലാസ് രജോ ഗുണത്തിലേ പറ്റുള്ളൂ, ഭരണം രജോ ഗുണത്തിലേ പറ്റുള്ളൂ, സത്വഗുണത്തിൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നത്, താൻ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ വർണ്ണത്തിലുള്ള ജോലി കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടി അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് അവസാനം പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രാഹ്മണ puffed up by little Brahma Tejas became influenced by the spell of Kali Yuga. Maharaja Parikshit gave license to Kali to live in 4 places as mentioned herein before, but by his very expert government the personality of Kali could hardly find the places allotted. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് കലി പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് 4 സ്ഥലമാണ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. എന്തൊക്കെയാണ്, എവിടെയെല്ലാം ഈ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം. അതായത് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇവിടെയെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വസിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് കലിപുരുഷനോട് ആര് പറഞ്ഞു? മഹാരാജ് പുരുഷൻ. പക്ഷേ കലിപുരുഷന് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ മഹാരാജ് പരീക്ഷത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊന്നും കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. So the personality of Kali Yuga therefore was seeking an opportunity to establish authority, and by the grace of the Lord found a hole in the puffed up inexperienced son of Brahma. പക്ഷേ ഈ കലി പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സംഭവിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈ ഫൗണ്ട് എ ഹോൾ. അപ്പോൾ ഒരു പഴുത്. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഈ കലി ആര് മുഖേന? ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ മുഖേന ഇതിലേക്ക് കയറി. The little Brahmana wanted to show his prowess in destruction, and he had the audacity to punish such a great king as Maharaja Parikshit. ഒരു അധികാരം, ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വലിയൊരു ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. തുടക്കം, he wanted to take the place of Lord Krishna after his departure. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം തനിക്ക് വേണം. ഭഗവാൻ പോയി ഇവിടുന്ന് ഈ ധരാത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും രക്ഷിക്കാം
ഇവരെല്ലാം വെറും പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, അവരൊന്നും അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ബാലന്റെ അഭിപ്രായം. These are the principal signs of upstarts who want to take the place of Sri Krishna under the influence of age of Kali. An upstart with a little power wants to become an incarnation of the Lord. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കലിയുഗത്തിൽ കാണും. ഓക്കെ, ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാൻ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണും. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ആ ഒരു സെയിം കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ ശൃംഗിയുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, കലികാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതാരങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇനിയും ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഇനിയും വരും. കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ മുതലെടുക്കുന്ന, അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. There are many false incarnations after the departure of Lord Krishna from the face of globe, and they are misleading the innocent public by accepting the spiritual obedience of the general mass of people to maintain false prestige. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങള് സാധാരണ ജനങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവതാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, ഇനിയും വരും. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it's a warning. In other words, the personality of Kali got the opportunity to reign through the son of Brahmana Shringi. Number 3, text 36. Idi uktva roshata tam raksho vayasyan rishi balakam kaushiki apa upapsprishya vagvajram vishasarjaha idi uktva roshatama tam raksho vayasyan rishi balakam kaushiki apa upasprishya vagvajram visasarjaha. Hari Bol. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Idi uttara oshadam raksho vayasyan rishi balakaha kaushikyaba ubasprishya vagvajram visasarjaha. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കോപത്താൽ രത്നവർണിതമായ നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കി ആ ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Thank you, Mataji. The son of the Rishi, his eyes red hot with anger, touched the water of the river Kaushika while speaking to his playmates and discharged the following thunderbolt of words. എന്താണ് ഋഷിയുടെ മകൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ശൃംഗി വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ണെല്ലാം ചുവന്ന് വെള്ളത്തിനെ സ്പർശിച്ചു, എന്തിന് ആചമനം ചെയ്യാണ്, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ടച്ച് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ റിവർ കൗശിക വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഹിസ് പ്ലേമേറ്റ്സ്, തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആചമനം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ശപഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശപഥമല്ല, ഈ ശാപം അവിടെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തു, ശപിച്ചു. എന്താണ് ശാപം നോക്കാം. The circumstances under which Maharaja Parikshit was cursed were simply childish. As it appears from this verse, Shringi was showing his impudency amongst his playmates who were innocent. തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ അടുത്ത് താൻ വലിയൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, തനിക്ക് ഒരുപാട് പവറുണ്ട്, തപോബലുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം കൂടിയായിരുന്നു ആർക്ക്? ശൃംഗിക്ക്. അപ്പൊ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരിൽ മുമ്പിൽ തനിക്ക് വലിയ ആളാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ യാതൊരു മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത, അതായത് ഒരു പക്വതയില്ലാത്ത ബാലൻ തൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ അവിടെ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാനെ ശപിച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. Any sane man would have prevented him from doing such great harm to all human society. By killing a king like Maharaja Parikshit just to make a show of acquired Brahmanical power, the inexperienced son of Brahmana committed a great mistake. വലിയൊരു അപരാധം, വലിയൊരു പാപമാണ്
ശൃംഗി ചെയ്തത് തൻ്റെ ഈ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, തൻ്റെ ഈ ശക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് സൺ ഓഫ് ബ്രാഹ്മണ കമ്മിറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. വേണമെങ്കിൽ ശൃംഗിക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആ രാജാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല. 7 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് കൊല്ലുക പറയുന്നില്ലേ, ഒരു മരണം കാത്തു കിടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മനോനില എങ്ങനെയായിരിക്കും? 7 ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ നിമിഷം നമ്മൾ അതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാപമാണ് കൊടുത്തത്. വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഉടനെ തന്നെ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ഇല്ല, 7 ദിവസം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് മരണം നമ്മൾ അടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മരണത്തിന് ഭയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസെൻഡഡ് ദ ഡെത്ത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ ആ 7 ദിവസം നോട്ടീസ് കൊടുത്ത 7 ദിവസം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ട് അതിനെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് തക്ഷകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ ദേഹം വെടിഞ്ഞു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതൊരു ശാപത്തിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് തക്ഷകൻ വന്നു എന്ന് മാത്രം. തക്ഷകൻ വന്ന് കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ ജീവൻ ഗോലോകുലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയില്ല ഡെത്ത്, അല്ലെ? കാരണം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം ഭഗവത് കഥകള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇച്ഛിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും ദാഹിച്ച് വിശന്ന് വലഞ്ഞു വന്ന ഒരു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെറിയൊരു നായാട്ടിന് പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ദിവസം, അല്ലെ? രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വിശന്നുണ്ടാവും, കിട്ടി. നേരെ മറിച്ച് അതേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം 7 രാത്രി ഭക്ഷണമില്ലാതെ, വെള്ളമില്ലാതെ, ഉറക്കമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? അത് ശുദ്ധഭക്തൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് 37. ഇതി ലംഘിത മര്യാദം തക്ഷകാ സപ്തമേഹനീം ദംക്ഷ്യതി സ്മാകുലങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രുഹം. ഇതി ലംഘിത മര്യാദം തക്ഷകാ സപ്തമേഹനീം ദക്ഷ്യതി സ്മാകുലങ്കാനം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രുഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനി ദംക്ഷ്യതി സ്മകുലാംഗരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രുഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമതി സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു: ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് എന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ ഇന്നേക്ക് 7-ാം നാൾ ആ കുലത്തിലെ അത്യന്തം നീചനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. The Brahmana's son cursed the king thus: on the 7th day from today, a snake bird will bite the most wretched one of that dynasty, Maharaja Parikshit, because of his having broken the laws of etiquette by insulting my father. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് മുതൽക്ക് 7-ാമത്തെ ദിവസം തക്ഷകൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ദംശിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഈ ബ്രോക്കൺ ദ ലോസ് ഓഫ് എറ്റിക്കേറ്റ്, അവൻ്റെ ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശാപം ഞാൻ നേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus the beginning of the misuse of Brahmanical power began. Gradually the Brahmanas in the age of Kali became devoid of both Brahmanical powers and culture. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഈ ശക്തിയെല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് നല്ല ശക്തിയുള്ള പവർ, അതായത് തപോബലമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, കാറ്റഗറിയാണ്, ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു നാശം അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനാണ് ശൃംഗി. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആ ശക്തിയെല്ലാം നശിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി.
The Brahmana boy considered Maharaja Parikshit to be Kulangara or the wretched of the dynasty. Okay, നീചനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. But factually the Brahmana boy himself was so, because only from him did the Brahmana caste become powerless, like the snake whose poison teeth are broken. Okay. അതായത് വിഷപ്പല്ല് ഇല്ലാത്ത പാമ്പുകളെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ആര് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇത് ശൃംഗിയാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. The snake is fearful as long as his poison teeth are there. Otherwise, he is fearful only to children. വിഷപ്പല്ലില്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ ആർക്കും പേടിയുണ്ടാവില്ല, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പേടിയുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The personality of Kali conquered the Brahmana boy first and gradually the other caste. അപ്പോൾ കലി ആദ്യം ആരാണ് പിടിച്ചത്? തലയ്ക്കന്നെ പിടിച്ചത്. തല ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ. പിന്നെയാണ് ബാഹു, അല്ലെ? പിന്നെയാണ് ഉദരം, പിന്നെയാണ് കാല്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പിടിച്ചു, പിന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരെ, പിന്നെ വൈശ്യന്മാരെ, പിന്നെ ശൂദ്രന്മാരെ, എല്ലാവരെയും കലി ബാധിച്ചു. That the whole scientific system of the orders of society in these ages assumed the form of a vitiated caste system, which is now being uprooted by another class of men similarly influenced by the age of Kali. അപ്പോൾ ഈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വന്നു? വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ, ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്തായി? കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായി മാറി. അത് ആരുടെ കുഴപ്പമാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗവാൻ അല്ല. ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് എന്തായി? ഇപ്പൊ അത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായി. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കുള്ള സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. Okay, this false system ആണ്, vitiated caste system എന്നാ പറയുന്നത്, which is now being uprooted by another class of men similarly influenced by the age of Kali. One should see the root cause of vitiation and not try to condemn the system as it is without knowledge of its scientific value. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ശരിക്കുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവത്തിനും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഇസ് സയന്റിഫിക്. അതിന്റെ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ പിന്നെ ഊച്ച നീച്ചാക്കി ഉണ്ട്. അതായത് സവർണര്, അവർണര് എന്നെല്ലാം പറയും. കാരണം ഇത് ശരിക്കുള്ളതല്ല, ഇത് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ ശരിക്കുള്ള വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നോട്ട് ടു ട്രൈ ടു കണ്ടം ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റം ശരിയാണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ സിസ്റ്റം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ആൾക്കാർ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കലികാലത്തിൽ. അതാണ് ഉണ്ടായത്. തതോ അഭ്യത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പ കലേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്ഥോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ. തതോ അഭ്യത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പ കലേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്ഥോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വായിച്ച മാതാജി, വായിച്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. തതോഭ്യേത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്ഥോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ. വിവർത്തനം. അനന്തരം ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട്
ദുഃഖാർത്ഥനായി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Thank you, Mataji. Thereafter, when the boy returned to the hermitage, he saw a snake on his father's shoulder, and out of his grief, he cried very loudly. അപ്പൊ ശാപം ശൃംഗി ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാണി അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലതേ ഉള്ളൂ. ശൃംഗി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഒന്നും ചോദിക്കാണ്ടൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ ശാപം കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടിലിൽ വരുന്നത്, ഹെർമിറ്റേജിൽ വരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The boy was not happy because he committed a great mistake and he wanted to be relieved of the burden on his heart by crying. So after entering the hermitage and seeing his father in that condition, he cried loudly so that he might be relieved, but it was too late. The father regretted the whole incident. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലനും സന്തോഷമായിരുന്നില്ല, ആ സമയത്തുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചെയ്താണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനൊരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഫാദർ, അച്ഛനും ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പശ്ചാത്തപിച്ചു, ഇങ്ങനെല്ലാം സംഭവിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആരാണ് അച്ഛൻ? സമീക ഋഷി. സവാ അംഗീരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുത്വാ സുധാ വിലാപനം ഉന്മില്യ സനകേർ നേത്രേ ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃതോരഗം. സവാ അംഗീരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുത്വാ സുധാ വിലാപനം ഉന്മില്യ സനകേർ നേത്രേ ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃതോരഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ ആംഗിരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുതസുതവിലാപനം ഉന്മീല്യ ശനഗിർനേത്രേ ദൃഷ്ടോ ചാംസേ മൃദോരകം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സ്വപുത്രന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പതുക്കെ നയനങ്ങൾ തുറന്ന അങ്കിരമുനിയുടെ വംശജനായ ആ ഋഷി തന്റെ കണ്ടത്തിൽ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Oh Brahmanas, the rishi who was born in the family of Angira Muni, hearing his son crying, gradually opened his eyes and saw the dead snake around his neck. അപ്പോൾ അംഗീര മുനിയുടെ ആ വംശജനാണ് ആര്? സമീക ഋഷി. അപ്പോൾ ആ വംശത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സമീക ഋഷി തൻ്റെ മകന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഉണർന്നപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ്? തൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചത്ത പാമ്പ് കിടക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 40. വിസിർജ്യാതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാധീരോദിഷി കേന വാതേ പകൃത് അവകൃതം ഇതി ഉക്താസ ന്യവേദയത്. വിസൃജ്യാതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാധീരോദിഷി കേന വാതേ പ്രകൃതം ഇതി ഉക്താസ ന്യവേദയത്. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത് വാസുദേവായ. വിസ്തുജാതം ച പപ്രസ്യ വത്സ കസ്മാദി ജ്യോതിഷി കേന വാതേ പ്രകൃത മിത്യുക്ത സാന്യവേദയത്. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. നിർജീവമായ ആ സർപ്പത്തെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുത്രനോട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ ഋഷിയോട് അവൻ സംഭവിച്ചതൊക്കെയും സവിസ്തരം ധരിപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Very good. Thank you, Mandaji. He threw the dead snake aside and asked his son why he was crying, whether anyone had done him harm. On hearing this, the son explained to him what had happened. അപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന ശേഷം സമീക ഋഷി ചത്ത പാമ്പിനെ കളഞ്ഞ് മകൻ അവിടെ കരയാണ്. എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ആരാഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മകൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നടന്നത് അവിടെ വിവരിച്ചു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സമീക ഋഷിക്ക് അതൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ചത്ത പാമ്പിനെ കളഞ്ഞു, അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അറിയില്ല. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നേരെ മറിച്ച് തൻ്റെ മകൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ മകൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? The father did not take the dead snake on his neck very seriously, simply threw it away. Actually, there was nothing seriously wrong in Maharaja Parikshit's act, but the foolish son took it very seriously and being influenced by Kali, cursed the king and thus ended a chapter of happy history. അപ്പോൾ അച്ഛന്, അതായത് സമീക ഋഷിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത് കഴുതുന്നത് കണ്ടു, അതിനകത്ത് കളഞ്ഞു, അതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ തൻ്റെ മകൻ കാര്യമറിയാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു, രാജാവിനെ. അത് മാത്രമല്ല ശപിക്കും ചെയ്തു, അല്ലേ? അതും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാപം, 7 ദിവസത്തെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കലിയുഗ, കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. അതിന്റെ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ. ഇവൻ സമീക ഋഷിക്ക് ശൃംഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ആ തരത്തിൽ പെരുമാറാനും ഒരു അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ അവസരമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ടെക്സ്റ്റ് 41. നിസമ്യ സപ്തം അദർഹം നരേന്ദ്രം സബ്രഹ്മണോ നാത്മജം അഭ്യനന്ദത്. അഹോ ബ്രഹ്മണോ മഹദ് അദ്യത്തെ കൃതം അൽപ്യസി ദ്രോഹവുരുർദമോധൃതാം. നിശമ്യ സപ്തം അദർഹം നരേന്ദ്രം സബ്രഹ്മണോ നാത്മജം അഭ്യനന്ദത്. അഹോ ബദാമോ മഹദദ്യത്തെ കൃതം അൽപ്യസി ദ്രോഹ ഉരുർദമോധൃതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. നിശബ്ദശബ്ദമദർഹം നരേന്ദ്രം സബ്രാഹ്മണോ ന ആത്മമഭ്യനന്ദത്. അഹോ ബദാംഹോ മഹദദ്യത്തെ കൃതം അൽപീയസി ദ്രോഹ ഉരുദുർദമോ കൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമ രാജാവുമാകിയാൽ ഒരിക്കലും അപരാധിയെന്ന് വിധിക്കപ്പെടാനാകാത്ത പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അഗ്രഹസ്ഥനായിരുന്നെന്ന് തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച ശ്രമീക ഋഷി അവനെ പ്രശംസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത ഇപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹോ കഷ്ടം! എത്ര ഘോരമായ അപരാധമാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റിന് അവൻ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. The father heard from his son that the king had been cursed, although he should never have been condemned, for he was the best among all human beings. The rishi did not congratulate his son, but on the contrary began to repent, saying, "Alas, what a great sinful act was performed by my son." He was awarded heavy punishment for an insignificant offense. അപ്പോൾ പിതാവായിട്ടുള്ള സമീക ഋഷി വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു, തൻ്റെ മകൻ്റെ ഈ ഘോരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാപം കാരണം. ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാട്ടിനെ, ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ, നല്ലൊരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ശപിച്ചു. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ്. ആര്? സമീക ഋഷി. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സിൻഫുൾ ആക്ട്! എന്തൊരു വലിയൊരു പാപമാണ് തൻ്റെ മകൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എത്രയും വലിയ ശാപം, ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ്. The king is the best of all human beings. He is the representative of God and is never to be condemned for any of his action. ഒരു ശരിക്കുള്ള ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രജകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും അർഹതയില്ല, ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഒരിക്കലും കണ്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. In other words, the king can do no wrong. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കണം. The king may order hanging of a culprit, son of a Brahmana, but he does not become sinful for killing a Brahmana. എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് ശിക്ഷ അവിടെ നടപ്പിലാക്കാം. അത് തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു ബാലനായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് രാജാവിനെ ബാധിക്കില്ല. രാജാവ് പാപം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല അത്. Even if there is something wrong with the king,
ഈസ് നെവർ ടു ബി കണ്ടംഡ്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി പറയുന്നത് ഈവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവരെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ മേ കിൽ എ പേഷ്യന്റ് ബൈ മിസ്റ്റേക്കൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ബട്ട് സച്ച് എ കില്ലർ ഈസ് നെവർ കണ്ടംഡ് ടു ഡെത്ത്. പിന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നല്ല ഉദാഹരണമാണ്, തൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയാ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കൈയബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടോ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു രോഗി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ മുമ്പേ നമ്മളത് എഴുതി മേടിക്കും, ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So what to speak of a good and pious king like Maharaja Parikshit? In the Vedic way of life, the king is trained to become a Rajarshi or great saint, although he is ruling as a king. അപ്പോൾ വേദിക് ടൈമില് അവരെല്ലാം രാജകുമാരിൽ ഋഷിവര്യമായിരുന്നു, സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു. വെറും രാജാവ് മാത്രമല്ല, രാജർഷിയാണ്. ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി, ദേവർഷി ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ രാജകുമാരിൽ ഋഷിയാണ്, സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പൊ അവർ ജസ്റ്റ് വെറും രാജകുമാർ മാത്രമല്ല, അവർ സെയിൻലിയാണ്, ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കിങ് ഓൺലി ബൈ ഹൂസ് ഗുഡ് ഗവൺമെന്റ് ദി സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ലിവ് പീസ്ഫുള്ളി വിതൗട്ട് എനി ഫിയർ. അപ്പോൾ ഒരു ഭയമില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ നിറവേറ്റി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. അത് വേദിക് ടൈമിലെ രാജകുമാർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ രാജകുമാരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ രാജകുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളെ, റൂളേഴ്സ്, അവര് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, തൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി, അവരുടെ മാത്രം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്നതാണ്. പ്രജകളെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വേദിക് ടൈമില് അവരുടെ ആ ഒരു കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയിട്ട് അവരെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കാലത്തുള്ള ആ ഭരണം അല്ലെ, പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എന്തെല്ലാം അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിറ്റിസിസം, എല്ലാ പഴികളും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. അതേപോലെ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും കംപ്ലീറ്റ് കുടുംബത്തിനും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവര് എന്താണ് നോക്കുന്നത്? തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, പ്രജകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നേരെ മറിച്ചാണ്. The Rajarshis would manage their kingdom so nicely and piously that their subjects would respect them as if they were the Lord. That is the instruction of the Vedas. The king is called Narendra, or the best amongst the human beings. Naramarli Indra, king of the people, the best of the people. How then could a king like Maharaja Parikshit be condemned by an inexperienced, puffed up son of a Brahmana, even though he had attained the power of a qualified Brahmana? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവിനെ എല്ലാ പ്രജകളുടെയും അവരുടെ നല്ലത് മാത്രം, നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ ഒരു രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്വതയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ശപിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Since Samika Rishi was inexperienced since Samika Rishi was an experienced good Brahmana, he did not approve the actions of his condemned son. He began to lament for all that he has done, his son had done. അച്ഛൻ സമീക ഋഷി മുതിർന്ന വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്വത ഉള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണോ തന്റെ മകൻ ചെയ്ത് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. He condemned, he did not approve. He began to lament for all that his son had done. അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകൻ ചെയ്തതിനുള്ള പശ്ചാത്താപം അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പശ്ചാത്തപിക്കാൻ തുടങ്ങി. King was beyond the jurisdiction of curses as a general rule, and what to speak of a good king like Maharaja Parikshit. The offense of the king was most insignificant, and his being condemned to death was certainly a very great sin for Shringi. Therefore, Rishi Samika regretted the whole incident. അത് കാരണം സമീക ഋഷി അതിനെ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട്, ഈ ഹോൾ ഇൻസിഡന്റ് കേട്ടിട്ട് ചെയ്തത്. ടെക്സ്റ്റ് 42. നവൈ നൃഭേർനരദേവം പരാഖ്യാം സമ്മാതും അർഹസി അവിപക്വബുദ്ധേ യത്തേജസ ദുർവിസഹേന ഗുപ്ത വിദന്തി ഭദ്രാണി അകുധോ ഭയപ്രജ. നവൈ നൃഭിർനരദേവം
പരാഖ്യാം സമ്മാതും അർഹസി അവിപക്വ ബുദ്ധേ യത്തേജസ ദുർവിസഹേന ഗുപ്ത വിദന്തി ഭദ്രാണി അകുതോ ഭയാ പ്രജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 42. ന വൈ നിർഭിർനരദേവം പരാഖ്യം സമാതുമർഹസ്യ വിപക്വബുദ്ധേ യത്തേജസാ ദുർവിഷഹേണ ഗുപ്ത വിന്ദന്തി ഭദ്രാണ്യകുതോ ഭയപ്രജാഃ. വിവർത്തനം. ഹേ വത്സ, നിന്റെ വിവേകം അപക്വമായതിനാൽ നീ ആ മഹാനായ രാജാവിനെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠനും നരോത്തമനുമായ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം മാഹാത്മ്യമുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി ഗണിക്കരുത്. രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ഭയഭീതി കൂടാതെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും സമൃദ്ധിയോടും കൂടി വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജയ്യമായ സാമർത്ഥ്യത്താൽ അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Thank you, Mataji. So, oh my boy, your intelligence is immature and therefore you have no knowledge that the king, who is the best amongst human beings, is as good as the personality of Godhead. അപ്പോൾ രാജാവിനെ ഒരു ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തൻ്റെ മകൻ്റെ ആ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ അപക്വത കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ശാപം കൊടുത്തു. അത് തെറ്റായിപ്പോയി, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തൻ്റെ മകനോട് സമീക ഋഷി പറയാണ്. ഈസ് നെവർ ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എൻ ഈക്വൽ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്ത് കോമൺ. സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അവരെ ഭയഭീതിയില്ലാതെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൂടി ജീവിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നത് രാജാവാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി എന്നാണ് സമീക ഋഷി തൻ്റെ മകനോട് പറയുന്നത്. സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിവ് ഇൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി ബീങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ unsurpassable prowess. Alakshmane naradeva namni radhangapanau ayamangaloka tadahi chaura prachuro vinakshati arakshmano vivaruthavat. Alakshmane naradeva namni radhangapanau ayamangaloka തഥാഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതി അരക്ഷ്യമാനോ വിവരുധവത് ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. ലക്ഷ്യമാണേ നരദേവ നാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗരപ്രചുരോ വിനക്ഷ്യ തരക്ഷ്യമാണോ വിവരത്വക്ഷണാത്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാരഭരണം രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസമിന ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you, my dear boy, the Lord who carries the wheel of a chariot, who is represented by the monarchical regime, and when this regime is abolished, the whole world becomes filled with thieves, who then at once vanquish the unprotected subjects like scattered lambs. അപ്പോൾ അച്ഛൻ മകനോട് പറയാണ്, സമീക ഋഷി രംഗയോട് പറയാണ്, അതായത് the Lord who carries the wheel of chariot is represented by the monarchical regime, and when the regime is abolished, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ ആ റൂളിംഗ് ഭരണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരുടെയും ഒരു നിറങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം എന്തുപോലെയായിരിക്കും, ആട്ടുംകുട്ടികളെ പോലെ, സ്കേറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്നിച്ചിതറിയിട്ടുള്ള ആട്ടുംകുട്ടികളെ പോലെ സംരക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, the monarchical regime represents the Supreme Lord, the personality of Godhead. The king is said to be the representative of the absolute personality of Godhead because he is trained to acquire the qualities of God to protect the living beings. അപ്പോൾ രാജാവിന് അതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളുണ്ട് രാജ്യഭരണം ചെയ്യാനുണ്ടും തൻ്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടും. കാരണം രാജാവിന് ഈ അതോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്, ഈ എംപവർമെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ രാജാവ് രാജ ഋഷി ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും
ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാകുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ എംപവർമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഇതുണ്ടാവും ഇല്ല, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ചില രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, അസുരവർഗത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, അസുരമായിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റിയുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇതിൽ കൂട്ടില്ല. ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, രാജഋഷികൾ, ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ശരി, പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്, ഇവരെല്ലാം രാജഋഷികളാണ്. അപ്പോൾ അവര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. The battle of Kurukshetra was planned by the Lord to establish the real representative of the Lord Maharaja Yudhishthira. എന്തിനാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നതും എന്താണ് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല രാജാവിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദുര്യോധനന്റെ ആ രാജ്യഭരണം എന്താണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭോഗവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനല്ല, ആദ്യം പ്രജകളുടെ സംതൃപ്തി, അവരുടെ പുഷ്ടി, അവരുടെ സന്തുഷ്ടി, അതാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പ്രജ, അല്ലേ? An ideal king thoroughly trained by culture and devotional service with the martial spirit makes a perfect king. Such a personal monarchy is far better than the so-called democracy of no training and responsibility. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഒരു മൊണാർക്ക് എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഡെമോക്രസി. ആ ഡെമോക്രസിയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു യോഗ്യതയില്ല, ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രസിഡൻസും ഒക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ ഡെമോക്രസി അല്ല പറയുന്നത്, ഡെമോക്രേസിയാണ്. ഡെമോക്രേസി കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു MBBS എങ്കിലും ആവണം. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി വേണം, ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിനിസ്റ്റർ ആവണോ ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, ആർക്കും ആവാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാണ്ട്? അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു മൊണാർക്കിയാണ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ ഡെമോക്രസി. കാരണം ട്രെയിനിങ്ങും ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാത്ത രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? So the thieves and rogues of modern democracy seek election by misrepresentation of votes, and the successful rogues and thieves devour the mass of population. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഡെമോക്രസിയുടെ പേരിൽ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതിനും അവിടെ എല്ലാം കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു. ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കസേര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന് തൻ്റെ തോന്നിത്തരം കാണിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. One trained monarch is far better than hundreds of useless ministerial rogues, and it is hinted herein that by abolition of a monarchical regime like that of Maharaja Parikshit, the mass of people become open to many attacks of the age of Kali. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മൊണാർക്ക്, ഒരു ഭരണാധികാരി, അത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യൂസ്ലെസ് മിനിസ്റ്റർ റോഗ്സിനെക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 100 കണക്കിലുള്ള ഇന്നത്തെ കള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് ഒരു മൊണാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ അതാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ആയിരുന്നു ശരിക്കുള്ള ഒരു രാജഭരണം. അതിനുശേഷം ശരിക്കുള്ള രാജഭരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാം സിസ്റ്റം മാറി, എല്ലാം കയ്യൊക്കൊള്ളാൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമായി. രാജ്യഭരണം, പ്രജകളെ രക്ഷിക്കല്, ഇതൊന്നും അവരുടെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദ മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിക്കം ഓപ്പൺ ടു മെനി അറ്റാക്സ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് കലി. അതുകൊണ്ട് കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡായി. They are never happy in an overly advertised form of democracy. The result of such a kingless administration is described in the following words. അങ്ങനെ ശരിക്കുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്
അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് 44 മുതൽക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।